I am Jitu sir. Welcome on my YouTube channel. Today we are going to learn new topic. It's for class 8, unit number 1st, page number 3. Be the best by the Douglas Molach. Be the best if you can't be a pine on the top of the hill. Be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the sides of the hill. Be a bush if you can't be a tree. Here in first stanza, poet tells us to best your kind. He gives some example apart from nature. He said, if you can't be a pine tree, a very tall tree top on hill, fine, look majestic, and them hence the beauty of plants and nature. But it does not mean pine is the only valuable thing in the nature. Poet said, if you can't be a pine, be a scrub in the valley, because without scrub, the rill means a stream will lose charm and beauty. But poet said, be the best scrub. If can't be a pine tree, scrub and rill, these two words is new for you. Here is the meaning: scrub, an area covered with a small low plants, and rill, a stream. पहिल्या कडव्यात कवी आपल्याला सांगतोय की उत्तमातलं सर्वोत्तम व्हा, सर्वोत्तम बनण्याचा प्रयत्न करा. तो बोलतो तुम्ही मोठे झाड जर होऊ शकला नाही तर निराश होऊ नका. तुम्ही छोटस स्क्रब बना. जर तुम्हाला द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड्स ऑफ रिल, म्हणजे जसं रिल म्हणजे स्टेम, एखाद्या ओढ्याच्या बाजूला येणारी जी छोटी छोटी झाडी झुडपं असतात, कुरटी झुडपं असतात, तर ती बनण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. जर केव्हा बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री, जर तुम्हाला झाड होता नाही येऊ शकलं तर तुम्ही काय करा, बुश बना, म्हणजे एखादं झुडूप बना. And the second stanza, if you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskin, then just be a bass, but the loveliest bass in the lake. In the second stanza, poet said, if you can't be a bush, then be a part or bit of the grass and make a highway happier. A bit of the grass along the sides make a highway beautiful. Then he gives example, aquatic animals, muskin and bass, the name of the fish. If you unable to be muskin, muskin is an uncommon fish of fresh water found in North America. It's hard to catch the muskin. He adds a bass. Bass, it's a eatable fish found in a lake, but a loveliest past. दुसऱ्या कडव्यात कवी आपल्याला सांगतोय की तो थोड्याशा आणखी अपेक्षा कमी करतो आपल्याकडून. तो तुम्हाला झाडाचं झुडूप जरी होता नाही आलं तर बिट ऑफ द ग्रास, छोटस गवत होण्याचा प्रयत्न करा. हा छोटस गवत सुद्धा निसर्गातलं सौंदर्य वाढवतो. जसं की आपण महामार्गावर हायवेवर चालताना रस्त्याच्याकडून बाजूने छोटी छोटी गवतं बघतो, आणि ही छोटी छोटी गवतं सुद्धा काय करतात तर त्या हायवेचं सौंदर्य वाढवतात. म्हणून तो सांगतो, इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास अँड सम हायवे हॅपियर मेक. इफ यू आर अ मस्किन, देन जस्ट बी अ बास. तुम्ही मोठं मस्किन मासा जरी झालं नाही तर छोटस मासा बनण्याचा प्रयत्न करा. बट अ लवलीएस्ट बास टू द मेक, म्हणजे तो मस्किन मासा जो असा असतो त्याच्यातला मोठेपणा आणि बास हा छोटा मासा
तर छोटा मासा सुद्धा इतका उत्साही असतो पाण्यामध्ये. तसं आपण सुद्धा या पृथ्वीवर काहीतरी करण्यासाठी आलोय आणि ते आपल्याला करायचंय. म्हणजेच काय तर आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा थोडक्यात आपल्याला उमटायचा आहे. हेच कवी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. In the third number stanza, we can't all be captains. We have got to be a crew. There is something for all of us here. There is big work to do. There is a lesson to do. And the task you must do is near. In this stanza, poet said us, everybody in the ship can't be a captain. There should be only one captain on the ship. Otherwise, will be disorder on the ship. The poet tells us, if you can't be a captain, be a crew. Crew means people on the ship who work on the ship and operate a ship. He said, now work is not a very big and small. Work is work. Everybody has work in this world, like even a small ant. Every job has an equal importance. Just think it. There is only doctor. No any engineer, no any plumber, no any teachers, no any other workers. What will happen? Therefore, we must give importance to every job. We should complete it with a best effort. Whatever you can, do the best and be the best. तिसऱ्या कडव्यात कवी आपल्याला सांगतोय की आपण सर्वजण कॅप्टन होऊ शकत नाही. आपण कॅप्टन जरी नाही झालो तरी काही अडचण नाही. आपण क्रू होऊया, म्हणजे त्या जहाजावर असणाऱ्या खलाशी होऊया. आणि देयर इज समथिंग फॉर अस हियर. आणि आपल्याला प्रत्येकाला इथे काहीतरी करण्यासारखं आहे ना. आपण प्रत्येकाने ते करावं. कसं करावं? तर पूर्णपणे समर्पण देऊन ते काम करावं. देयर इज बिग वर्क टू डू अँड देयर इज लेसन टू डू. कुठलंच काम छोटं नाही, कुठलंच काम लहान नाही. तर प्रत्येक काम हे महत्वाचं आहे आणि ते ओळखून आपल्याला ते काम पूर्ण करायचंय. देयर द टास्क यू मस्ट डू दिस नियर. आणि आपल्या भोवताली खूप सारी कामं आहेत जी आपल्याला करता येण्यासारखी आहे. लेसन आणि इम्पॉर्टंट अशी सर्व महत्वाची आपल्या आजूबाजूची सर्व कामे आपण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फक्त प्रयत्न न करता बी द बेस्ट. आपलं सर्वस्व त्यामध्ये आपल्याला द्यायचंय. मग फोर्थ नंबर स्टांजा, इफ यू कांट बी हायवे then just be the trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by the size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. In the last stanza, poet has said, if you can't be a highway, then be a trail. Trail means that is the narrow path. अरुंद रस्ता. The narrow path keeps connecting with people. It's connecting with village. In Marathi, one poet has said very nice. मराठीमध्ये कवी खूप छान प्रकारे त्याच्या कवितेचं वर्णन करताना सांगतो की काट्या कुट्याचा तुडवीत रस्ता माझ्या गावाकडे चल रे दोस्त. इफ यू कांट बी हायवे, जर आपल्याला मोठा महामार्ग होता नाही आला तर छोटासा ट्रेल म्हणजे छोटासा अरुंद पाथ म्हणजे हा छोटा रस्ता व्हा. हे छोटा रस्ता सुद्धा माणसांना जोडण्याचं काम करतो. इफ यू कांट बी अ सन, बी अ स्टार. फर्दर ही ऍड्स, इफ यू अनेबल दॅट टू बी द सन, यू शुड बी द शायनिंग स्टार. तुम्हाला सूर्य होता नाही आला तरी काही अडचण नाही. तुम्ही काय व्हा, एक छोटासा तारा व्हा. That is make the night
attractive. Small star make a night very attractive. तो काय करतो, त्याची रात्र आपल्याला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतो. तो छोटा तारा. It isn't by the size that you win or fail. Be the best whatever you are. The size is not important factor in winning or losing. Success is depend on our effort. So we should give our 100% for anyone. शेवटच्या काळाला तो सांगतो की तुम्हाला मोठा हायवे नाही होता आला तर छोटा हायवे व्हायचंय, आणि तुम्हाला सूर्य जर होता नाही आला तर छोटा तारा व्हा. तो सुद्धा खूप चमक देऊ शकतो, तो सुद्धा खूप मोठं काम करू शकतो. आणि नंतर सेंट्रल थीम आता कुठं आपल्या कमिटीची जाते, इजंट बाय द साइज दॅट विन और फेल. तुमचं यश कशावर अवलंबून आहे, तुम्ही लहान आहे की छोटे आहे, काळे आहे की गोरे आहेत, गरीब आहे की श्रीमंत आहे, यावर तुमचं सक्सेस डिपेंड नाही, तर तुमचे एफर्ट वर तुमचं सक्सेस डिपेंड आहे. म्हणून सेंट्रल थीम पोएट एंड्स अ पोएम विथ अ लाइन विच इज द थीम and the central idea of the poem, that is be the best. Be the best of whatever you are. पूर्ण उत्तमातलं सर्वोत्तम व्हा. तुमच्यातलं जेवढं तुम्हाला देता येईल ते देण्याचा प्रयत्न करून बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर. सो प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला समर्पण करायचं. आज तुम्ही स्टुडंट आहात, विद्यार्थी दशेत आहात, तर तुम्हाला तुमच्या कामामध्ये 100% द्यायचंय. शिक्षकांनी दिलेलं काम, आपल्या आवडीमध्ये छोटे मोठे काम आहे, प्रत्येक वेळी नवीन काहीतरी करण्याची संकल्पना, नवीन काहीतरी करण्याची वृत्ती आपल्याला रुजवायची आहे. हेच प्रस्तुत बी द बेस्ट या कवितेतून डब्ल्यू.एस. मुलाच यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, खूप सुंदर कविता आहे, प्रेरणादायी कविता आहे. तुम्ही घरी गाण्याचा प्रयत्न करा. आणि महत्वाची गोष्ट, तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो थँक्यू सो मच.